hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. That I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you.
I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations యుద్ధం ముగిసినట్టుగానే కనిపిస్తోంది. రెండు దేశాల నుండి కూడా యుద్ధం ఆపడానికి ఇటు భారత్ పాకిస్తాన్ ఇరు దేశాలు కూడా అంగీకరించాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ ను మై అసోసియేట్ ఇన్పుట్ ఎడిటర్ అశోక్ అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అశోక్, చెప్పండి, అసలు ప్రెసెంట్ అక్కడ అప్డేట్స్ ఏంటి? మనం చూస్తే ఇండియన్ మినిస్ట్రీ మాట్లాడుతూ కూడా భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది అంటూ కూడా వ్యాఖ్యానించారు. అండ్ ట్రంప్ కూడా ఇంతకు ముందే ఒక ట్వీట్ కూడా చేశారు. ఎలా చూడాలంటారు? పెద్దన్నయ్య జోక్యంతో, ట్రంప్ జోక్యంతో రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం ముగిసింది. 4 రోజుల్లో యుద్ధం ముగిసింది. అన్డిక్లేర్డ్ యుద్ధం. ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇది డిక్లేర్డ్ యుద్ధం కాదు, డిక్లేర్డ్ వార్ కాదు, అన్డిక్లేర్డ్ వార్. రెండోది, భారత్ యుద్ధాన్ని కోరుకోలేదు, భారత్ పాకిస్తాన్ సైన్యాన్ని చంపాలనుకోలేదు, భారత పౌరుల్ని చంపాలనుకోలేదు, పాకిస్తాన్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలనుకోలేదు. యుద్ధం కోరుకున్నది పాకిస్తాన్. అందువల్లే ఉగ్రవాదులను ఎంకరేజ్ చేసి ఉగ్రవాదులను పెంచి పోషించి వారిని భారతదేశం మీద గుసిగొలిపి మన పర్యాటకులకు చంపి తద్వారా మనం దాడి చేస్తే ప్రపంచం ముందు అయ్యో వాళ్ళు దాడి చేస్తున్నారు, చంపేస్తున్నారంటూ కాళ్ళబేరానికి వచ్చింది పాకిస్తాన్. సో ఇక్కడ ఓడిపోయింది పాకిస్తాన్, ఇక్కడ గెలిచింది భారతదేశం. ఇప్పుడు ట్రంప్ జోక్యంతో రెండు దేశాలు కూడా 4 రోజుల్లోనే యుద్ధాన్ని క్లియర్ చేసి మొత్తం కాల్పుల విరమణకి ఇద్దరు కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఏ కండిషన్స్ మీద ఒప్పుకున్నారు అనేది చూడాల్సి ఉంటుంది. సో ఇందాక నుంచి నేను అడుగుతున్నట్టుగా చనిపోయిన వారికి మూల్యం చెల్లించేది ఎవరు? అక్కడ 26 మంది ఆత్మలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. పెహల్గాంలో 26 ఆత్మలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే కుప్వారా, పూంచ్ సెక్టార్లో సరిహద్దు గ్రామాల్లో 16 ఆత్మలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పేది ఎవరు? సో పాకిస్తాన్ వీళ్ళందరికీ సమాధానం చెప్పాలా లేదా? అలాగే మన జవాన్లు చాలామంది చనిపోయారు, పర్టికులర్గా మురళీ నాయక్ చనిపోయారు, సచిన్ యాదవ్ చనిపోయారు. వారి ఆత్మలకు మూల్యం చెల్లించేది ఎవరు? వాళ్ళ ఆత్మలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి, వాటికి సమాధానం చెప్పేది ఎవరు? ఏ కండిషన్స్ మీద భారత్ సీజ్ ఫైర్కి ఒప్పుకుంది అనేది అత్యంత కీలకం. ఏం చెప్పి ఒప్పించాడు ట్రంప్? ఏం డిస్కషన్లో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఏమేమి జరిగాయి? భారత్కు సంబంధించిన అధికారులు, అట్లాగే పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన అధికారులు, భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ, పాకిస్తాన్ ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్ ఇద్దరు కూడా అటెండ్ అయ్యారు. అందరితో కూడా మేము డిస్కస్ చేశాము. అందరితో మాట్లాడిన తర్వాతే ఇమ్మీడియట్ సీజ్ ఫైర్కి రెండు దేశాలు అంగీకరించాయి అనేది ఇప్పుడు ట్రంప్ చెప్పిన మాట, ట్రంప్ చేసిన ట్వీట్. అంతేకాకుండా భారత విదేశాంగ కార్యదర్శి నుంచి కూడా స్టేట్మెంట్ వచ్చింది. పాకిస్తాన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ ఈ మధ్యాహ్నం 3:35 భారత డీజీఎంఓకి ఫోన్ చేశారు. భారత ప్రామాణిక కాలమానం ప్రకారం 5 గంటల నుంచి భూమిపై, గాల్లో మరియు సముద్రంలో, భూమి, గాలి మరియు సముద్రంలో అన్ని రకాల కాల్పులు మరియు సైనిక చర్యలను ఇరుపక్షాలు నిలిపివేయాలని వారి మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ అవగాహనను అమలు చేయడానికి నేడు రెండు వైపుల సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి. డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ మే 12న 12 గంటలకు మళ్ళీ మాట్లాడతారు. ఇది భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ కొద్దిసేపటి క్రితం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇది. అంటే భారత ప్రభుత్వం కూడా అంగీకరించింది. భూమి మీద కానీ, గాలిలో కానీ, అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ, సముద్రంలో అంటే నేవీ కానీ ఎవ్వరూ కూడా, అటు పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఇండియా కావచ్చు, ఎవ్వరూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఫైరింగ్ చేసుకునే అవకాశం లేదు. ఎవరు వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి డ్రోన్లు పంపడానికి వీల్లేదు, మనం అటువైపు అటాక్ చేయడానికి వీల్లేదు. అన్నిటికీ టోటల్గా ఇరుపక్షాలు నిలిపివేయాలని పాకిస్తాన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ నుంచి ఈ కాల్ భారత డీజీఎంఓకి వచ్చింది. సో 5 గంటల నుంచి, అంటే ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తుంది. సో ప్రపంచ శాంతి, రెండు దేశాల మధ్య శాంతిని అందరూ కోరుకుంటారు. సో ఇప్పుడు జరిగింది కూడా అదే. ఒకసారి మనతో పాటు సీనియర్ అనలిస్ట్ సంజయ్ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. సంజయ్ గారు నమస్తే. నమస్తే సంజయ్ గారు, చెప్పండి. ఎస్ సార్, ఎట్లా ఇది ఇంత ఫాస్ట్గా ఇంత వేగంగా ట్రంప్ జోక్యం చేసుకుంటే రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం ఆగిపోయింది? ఎట్లా చూస్తారు దీన్ని?
మంచి పరిణామం కింద చూస్తానండి. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం సాధించేసాం. మనకి పై చేయి ఉంది. మనం గెలుస్తున్న సమయంలో అంటే మన ఆధిపత్యం చూపించిన సమయంలోనే సీజ్ ఫైర్ వచ్చేసింది. పాకిస్తాన్ ఫైర్ చేసిన ఒక్క మిజైల్ కూడా మన ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, మన మిలిటరీ ఇన్స్టలేషన్స్ కానీ, మన సివిలియన్ పాపులేషన్స్ మీద కూడా ఎక్కడ దెబ్బ తగలలేదు. అలా కాకుండా మన వైపు నుంచి చూసుకుంటే రావల్పిండి, ఇస్లామాబాద్ ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో మనం పెద్ద ఎత్తున దాడులు నిర్వహించగలిగాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన సేనల యొక్క గౌరవం పెరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన యొక్క సేనలు ఐ మీన్ మన మన యొక్క ఆయుధ శక్తిని గుర్తించడం జరుగుతోంది. మన డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తాయో అందరూ చూస్తున్నారు. పాకిస్తాన్ కి కూడా ఒక మెసేజ్ వెళ్ళింది. అంతేకాకుండా గంట క్రితం ఎప్పుడో మన గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పింది, ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని యాక్ట్ ఆఫ్ వార్ కింద చూస్తామని చెప్పడం జరిగిందండి. సో ఆ పరిణామాల్లో చూసుకుంటే కనుక ఇది మంచి పరిణామం కిందే పరిగణించాలి. ఆర్థికంగా మనం ఏమి అంటే ఇంకా ఈ ట్రే ఈ అగ్రిమెంట్ ఏంటి, సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్ ఇంకా మనకు తెలియదండి. కానీ మిగతా రంగాల్లో చూసుకుంటే ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అది గొడవ నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మనం పాకిస్తాన్ ని దెబ్బతీయటం కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మిలిటరీ పరంగా మాత్రమే యుద్ధం ఆగింది. సో ఓవరాల్ గా ఇది మనకి మంచి పరిణామమే. పెహల్గామ్ లో జరిగిన దుర్మార్గమైన ఉగ్రవాద చర్యకి మనం ప్రతిస్పందించాం. మే 7 తెల్లారుజామున, మే 7 తెల్లారుజామున మనం పెద్ద ఎత్తున దాడులు నిర్వహించి అక్కడ ఉన్న ఉగ్రవాద సంస్థలు వాళ్ళ కుటుంబాలని కూడా మనం తుడిచిపెట్టేశాం, వాళ్ళని హతమార్చాం. ఆ తర్వాత నుంచి కూడా మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాం. పాకిస్తాన్ అటాక్ చేస్తేనే మనం తిరిగి అటాక్ చేశాం. పాకిస్తాన్ ఒక పెద్ద అటాక్ చేసి గెలిచేసాం యుద్ధం, సీజ్ ఫైర్ అని చెప్పే ప్రయత్నం ట్రై చేసింది, సఫలం కాలేదు. కాకపోతే యునైటెడ్ స్టేట్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రంగంలోకి దిగి చేయటం మనకి మంచి పరిణామం కిందే మనం చూడాలండి. అంటే సంజయ్ గారు, ఇందాక నుంచి మీరు లైవ్ వినుంటారు. నేనేమంటానంటే పెహల్గాంలో చనిపోయిన 26 మంది ఆత్మలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే బోర్డర్ గ్రామాల్లో చనిపోయిన 16 మంది ఆత్మలు ఘోషిస్తున్నాయి. మన జవాను మురళీ నాయక్ ఆత్మ ఘోషిస్తోంది. అక్కడ సచిన్ యాదవ్ అనే మరో జవాన్ ఆత్మ ఘోషిస్తోంది. వీటన్నిటికీ ఏం సమాధానం చెప్పుంటారు? ఏ కండిషన్స్ మీద భారత ప్రభుత్వం ట్రంప్ చెప్పగానే కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకుని ఉంటుందంటారు మీ నాలెడ్జ్ ప్రకారం? వాళ్ళ ఆత్మశాంతి కోసం మనం ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా దాడులు నిర్వహించేసాం కదండి. అంటే వాళ్ళకి నివాళి అర్పించాం మనం. వాళ్ళు మన వైపు ఆర్టిలరీ షెల్స్ ప్రయోగించగానే మనము వాళ్ళ వైపు ప్రయోగించాం. పెద్ద ఎత్తున పాకిస్తాన్ సైనికులు అటువైపు లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వైపు కూడా చనిపోవటం జరిగింది. సో నా ఉద్దేశంలో మనం మాత్రం మన వైపు చనిపోయిన వారికి ఆత్మశాంతి కలిగే విధంగానే మనం ప్రవర్తించాం. ఎక్కడా ఒక్క ఇంచు కూడా ఇవ్వలేదు. అంతేకాదు చాలా అవమానానికి గురైందండి పాకిస్తాన్. గత 3 రోజులుగా చూసుకుంటే మీరు వాళ్ళ ఎయిర్ ఫీల్డ్స్ ని టార్గెట్ చేశాం, వాళ్ళ బాంబులు వేసేసాం. తర్వాత వాళ్ళ ఇస్లామాబాద్ లో వాళ్ళ లీడర్షిప్ కూర్చునుంటే వాళ్ళ మీద కూడా పడిందని వార్తలు వచ్చాయి. ఎంతవరకు తెలియదు, అంటే పక్కన పడింది, వాళ్ళ మీదనే కాదు పక్కన పడిందని విన్నాము. సో నా ఉద్దేశంలో ఓవరాల్ గా ఇది చాలా మంచి పరిణామం అనే చెప్పాలండి. అంటే సంజయ్ గారు, ఒకటి యుద్ధం ముగిసిపోవటం, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరించడం, ఇది ప్రపంచ శాంతి, 2 దేశాలు శాంతిగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకుంటాం. మనందరం కూడా కోరుకుంటాం. 130 కోట్ల మంది భారతీయులు యుద్ధం కోరుకోలేదు. పాకిస్తాన్ సైన్యాన్ని చంపాలని అనుకోలేదు మనం, లేకపోతే వాళ్ళ ఆర్థికంగా దెబ్బతీయాలని మనం అనుకోలేదు. అన్నీ కోరుకున్నది పాకిస్తానే. నేనేమంటానంటే ఏం జరుగుతుంది అని, అంటే ట్రంప్ జోక్యం చేసుకున్నాడు, సుదీర్ఘమైన చర్చల తర్వాత అన్నాడు. అది కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, అటువైపు షెహబాజ్ షరీఫ్ ఉన్నారు. ఇక్కడ మన ఆర్మీ చీఫ్ ఉన్నారు, అక్కడ వాళ్ళ ఆర్మీ చీఫ్ ఉన్నారు. ఇక్కడ మన జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, అక్కడ వాళ్ళ జాతీయ భద్రతా సలహాదారు. వీళ్ళందరితో సుదీర్ఘమైన చర్చలు చేశాను నేను, అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు అంటున్నారు. అంటే మీ నాలెడ్జ్ ప్రకారం దేనికి భారత్ అంగీకరించి ఉంటుంది ఇమ్మీడియట్ సీజ్ ఫైర్కి అని? అంటే మనకి కావాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం సాధించేసాం కదండి. అంటే యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు మనం పాకిస్తాన్ లో దాడులు నిర్వహించే ముందు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే పెహల్గామ్ లో మన వాళ్ళని చంపిన వాళ్ళని మనం పనిష్ చేయాలి, వాళ్ళకి శిక్ష విధించాలి. విధించాము. పాకిస్తాన్ మిలిటరీకి ఒక మెసేజ్ వెళ్ళాలి దట్ మీరు కాశ్మీర్ లో కానీ ఇంకెక్కడన్నా మీరు కనుక ఉగ్రవాద చర్యలకు పాల్పడితే మా ప్రతిస్పందన చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది.
ఒకటి రెండు, అది కాశ్మీర్కే పరిమితం కాదు, మీ దేశంలో ఎక్కడికన్నా వచ్చి కొడతామని చెప్పడం జరిగింది. అది మెసేజ్ వెళ్ళిందండి. ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ గుక్క తిప్పుకోలేకుండా ఏం చేయాలో తెలియక ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసింది. మన మీద బాంబులు వేయటానికి, తర్వాత మన మీద ఫైటర్ జెట్స్ పంపించి వాళ్ళ యుద్ధ విమానాలు కూలగొట్టాం, వాళ్ళ ఎయిర్పోర్ట్స్ టార్గెట్ చేశాం. సో మనం సాధించాల్సింది సాధించేసాం. ఇప్పటి నుంచి పాకిస్తాన్ కి ఒక క్లియర్ మెసేజ్ వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఉగ్రవాద చర్య చేస్తే మళ్ళీ పెద్ద యాక్ట్ ఆఫ్ వార్, అంటే ఇంకా అదేమి ప్రొవోకేషన్ గా కూడా చూడవట్లేదండి, యాక్ట్ ఆఫ్ వార్ కిందే పరిగణిస్తామని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. సో నా ఉద్దేశంలో అగ్రిమెంట్ రూపురేఖలు ఎలా ఉండుంటాయంటే, నా ఉద్దేశంలో ఇప్పటి నుంచి పాకిస్తాన్ ఎటువంటి ఉగ్రవాద చర్యకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వమని ఒప్పుకుని ఉంటుందండి. అది ప్రస్ఫుటంగా పేపర్ మీద పెట్టకపోయినా అమెరికా లాంటి దేశాలు వాళ్ళకు కూడా మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఇంకోటి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి, చెప్పండి. మనం ఇంకోటి ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఎంతో హుందాగా మర్యాదగా, ముఖ్యంగా మన ఆర్థిక ప్రగతిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకున్నాం అండి. మనకి చాలా ఆశగా ఉంటుంది, అంటే ఒక కోరిక ఉంటుంది. ఇన్నాళ్ళు ఉగ్రవాదం అనుభవించాం కదా, కొద్దిగా పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళి ఆ దేశం విరక్కొట్టేస్తే బాగుండు అన్న భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. అది నేను తప్పనట్లేదు. అది అలాంటి భావన కొన్ని దశాబ్దాలుగా అనుభవించిన ఉగ్రవాద చర్యలకు అనుభవించాం కాబట్టి ప్రతిస్పందనగా ఉంటుంది. కానీ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ వేరు, పొలిటికల్ ఆపరేషన్స్ వేరండి. మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ కి ఒక క్లియర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి. ఇది అచీవ్ చేయాలి అని చెప్తే మిలిటరీ వెళ్ళి అది అచీవ్ చేసుకొస్తుందండి. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, టెర్రరిస్టులు, ఉగ్రవాద సంస్థల్ని మీరు టార్గెట్ చేయమన్నాం, చేసాం. తర్వాత పాకిస్తాన్ ప్రతిస్పందిస్తే ఆపాలి, ఆపారు, అయిపోయింది అక్కడితో. నేను మీరు విన్నారో లేదో, మీ ఛానల్లోనే ఎవరికోనో చెప్పాను నేను. ఇప్పుడు కనుక సీజ్ ఫైర్ వస్తే, కాల్పుల విరమణ వస్తే మనం చక్కగా ఆనందించాల్సిన విషయం అని నిన్న కూడా నేను మీకో ఎవరికో చెప్పానండి, ఏదో ఛానల్ కి చెప్పాను. అలానే జరిగిందండి. ఎందుకంటే మనకి పై చేయి ఉంది, మనం మన ఆధిపత్యం చూపించేసాం. ఇక్కడి నుంచి పాకిస్తాన్ తేరుకుంటుందా లేదా అన్నది ఆలోచించాల్సిన విషయం. అంటే నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను అనేది ఏంటంటే, పాకిస్తాన్ దగ్గర మీలాగా చాలామంది ఆర్మీలో పనిచేసిన వాళ్ళు, ఎయిర్ ఫోర్స్లో పనిచేసిన వాళ్ళందరితో గత 3 రోజుల నుంచి లైవ్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తున్నది ఒకటేనండి, గట్టిగా 2 రోజుల పాటు వాళ్ళు డ్రోన్లు ఎగరేస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా అయిపోతాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ టర్కీనో ఇంకొకళ్ళని బతిమాలుకోవాలి. సో వాళ్ళు కాలబేరానికి వస్తుంది పాకిస్తాన్. ఖచ్చితంగా ఇండియాని డైరెక్ట్గా ముష్టెడుక్కోలేక, సరే ఇక్కడ ఆ పదం అంటున్నాను, కావాలని అంటున్నాను నేను, డైరెక్ట్గా భారత ప్రభుత్వాన్ని అనలేక పెద్దన్నయ్య ట్రంప్ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళని మధ్యవర్తిత్వం వహించి కాపాడండి మహాప్రభు అని అమెరికాను అప్రోచ్ అయ్యారు అనేది నా ఉద్దేశం. అవునండి, అందులో అనుమానం ఏముందండి. ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్ ఎయిర్ డిఫెన్సెస్ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయాయో, చైనా నుంచి తెచ్చుకున్న ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిందో, టర్కీ నుంచి తెచ్చుకున్న మిజైల్స్ ఎప్పుడైతే పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యాయో, పాకిస్తాన్ కి ఇంకేమీ మార్గం లేదండి. కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు, అంటే ఫేస్ సేవింగ్ ఫార్ములా అంటారండి దీన్ని. అంటే మేమేదో యుద్ధం కంటిన్యూ చేయాలనుకున్నాం, కానీ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ చెప్పారు కాబట్టి, ఆయన స్నేహితుడు కాబట్టి ఈ స్నేహితుడు మాట వింటున్నాం అని ఒక అబద్ధం చెప్తారండి. బట్ ఈ కాళ్ళబేరానికి నా ఉద్దేశంలో వాళ్ళు నిన్న, అంటే ఇవాళ తెల్లారుజాము కాకుండా నిన్న తెల్లారుజాము యుద్ధం అయింది కదండి, వాళ్ళు 400 డ్రోన్స్ పంపించారు, అవి ఒక్కటి కూడా ఇటు రాలేదు కదా, అప్పుడే వాళ్ళకి అర్థమై ఉంటుందండి. తర్వాత మనం లాహోర్ టార్గెట్ చేసాం, వాళ్ళ ఎయిర్ డిఫెన్సెస్ దెబ్బతీసాం. సో దానికి అప్పటికే వాళ్ళకి అర్థమైపోయి ఉంటుందండి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ క్షిపణి ఒకటి కూడా ఇటు రాలేదు అంటే వాళ్ళ కాళ్ళబేరానికి వస్తారు, మనకేం ఇబ్బంది లేదు. అంటే అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అండి, ఒక పక్కేమో ట్రంప్ చెప్తున్నది ఏంటంటే, సుదీర్ఘంగా నేను వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత అంగీకరించారు. 48 గంటలు గత 48 గంటల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అంటున్నారు. తీరా చూస్తే మీరు ఇవాళ ఉదయం జమ్మూలో మన శివుడి టెంపుల్ మీద అటాక్ చేశారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత జమ్మూ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరలో కూడా పాకిస్తాన్ డ్రోన్ వచ్చింది. అంటే ఒక పక్క అమెరికాతో డిస్కషన్ చేస్తూనే ఇంకొక పక్క దాడులు కంటిన్యూ చేసింది పాకిస్తాన్. అవునండి, దానికి మనం కూడా ప్రతిస్పందిస్తూనే ఉన్నాం కదా. ఇవాళ పొద్దున వాళ్ళు మన టెంపుల్ మీద యుద్ధం చేయగానే మనం వెళ్ళి వాళ్ళ నూర్ ఖాన్ ఎయిర్ బేస్ మీద బాంబింగ్ వేసాం కదా, వాళ్ళ రన్వే చిత్తు చేసాం. సో చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు యుద్ధం కంటిన్యూ అవుతుంది. అప్పుడు కూడా మనం చూపించామండి,
నా ఉద్దేశంలో ఎప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్ పేరు మర్చిపోయాను, డిఫెన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ రావల్పిండి పక్కన ఉంటుంది, నూర్ ఖాన్ ఏదో ఉందండి. దాని మీద ఎప్పుడైతే బాంబులు పడి రన్వే దెబ్బతిందో నా ఉద్దేశం అప్పటికి వాళ్ళలో కొద్దిగా వివేకం వచ్చి ఉంటుందండి నా ఉద్దేశం. ఇప్పుడే భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్, సుబ్రహ్మణ్య జైశంకర్ ఓ ట్వీట్ చేశారు. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక మిస్రీ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు, విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి హోదాలో ఆయన అనౌన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు జైశంకర్, సుబ్రహ్మణ్య జైశంకర్ భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి, ఆయన కూడా ఒక ట్వీట్ చేశారు. ఏంటంటే ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ హ్యావ్ టుడే వర్క్డ్ అవుట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ స్టాపేజ్ ఆఫ్ ఫైరింగ్ అండ్ మిలిటరీ యాక్షన్. India has constantly maintained a firm and uncompromising stance against terrorism in all its forms and manifestations. It will continue to do so. India and Pakistan have today worked out an understanding on stoppage of firing and military action. ఇమ్మీడియట్గా మేము అంగీకరించాము. ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు దేశాలు కూడా శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించాయి. ఇది తక్షణం అమలు చేస్తున్నాం. అయితే తీవ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా మాత్రం మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఇండియా హ్యాస్ కాన్సిస్టెంట్లీ మెయింటైన్డ్ ఏ ఫర్మ్ అండ్ అన్కాంప్రమైజింగ్ స్టాన్స్ అగైన్స్ట్ టెర్రరిజం ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్స్. ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు డూ సో. అంటే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తూనే, శాంతి కోరుకుంటూనే మరొక వైపు ఒక వార్నింగ్ను కూడా భారత ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. కేఏ పాల్ గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. పాల్ గారు నమస్తే అండి. పాల్ గారు నమస్తే అండి. హలో పాల్ గారు నమస్తే అండి. ఎట్లా చూస్తారు ఇది, ఈ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇమ్మీడియట్గా అమెరికా జోక్యంతో ఇమ్మీడియట్గా రెండు దేశాలు అంగీకరించడం ఎలా చూస్తారు? మీరు కూడా పాకిస్తాన్ వెళ్తానన్నారు మొన్న. హలో పాల్ గారు. ఎస్, ఒకసారి కేఏ పాల్ గారు మళ్ళీ లైన్లోకి వస్తారు కొద్దిసేపట్లో. ఒక్కసారి జైశంకర్ చేసిన ట్వీట్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. జైశంకర్ కొద్దిసేపటి క్రితం చేసిన ట్వీట్ ఇది ఒక అద్భుతమైన పరిణామం. నిజం చెప్పాలంటే అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని పరిణామం ఇది. సో యుద్ధం అంటే ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు. ఎస్, ఒకసారి కేఏ పాల్ గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. పాల్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఎట్లా చూస్తారు సార్ ఇది? కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి రెండు దేశాలు కూడా అంగీకరించాయి. మీరు కూడా మొన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను పాకిస్తాన్ వెళ్తానని. నేను గత 12 రోజులుగా రాత్రి పగలు మాట్లాడుతున్న ట్రంప్ ఒప్పుకోలేదు. నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వను అన్నాడు. ఆ వీడియో మీరు ఫాక్స్ న్యూస్ నేను షేర్ చేయడం చూశారు. నిన్న కూడా అది ఒక అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి సెనేటర్లు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు నువ్వు ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ అవ్వవు ఒక ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు? చివరికి నిన్న రాత్రి ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు 12 రోజుల తర్వాత. అక్కడ మాత్రం ఏప్రిల్ 29, 30 నేను పెట్టిన వాషింగ్టన్ DC సమిట్ లో మీరు చూడండి, అందరూ రిపబ్లికన్స్, జాన్సన్, టెడ్ క్రూజ్, లిండ్సీ గ్రామ్, డెమోక్రాట్స్ పెద్దవాళ్ళందరూ ఇంక్లూడింగ్ బర్నీ శాండర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు. అందరూ శాంతి కోరుకున్నారు. అందరూ యుద్ధం అవ్వక ముందే అవ్వకూడదని. కానీ ట్రంపే లేట్ గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. మరి ఈ రాజకీయం ఏంటో నాకు తెలియదు, తెలిసినా నేను చెప్పను. మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా నేను శాంతి కొరకు ఒప్పుకున్నందుకు నేను పాకిస్తాన్ లీడర్స్ నన్ను పిలవడం మీకు తెలిసి నేను చెప్పాను వెళ్తున్నానని. నేను రోజు ఈవినింగ్ వెళ్తున్నాను, రేపు ఉంటాను అని చెప్పాను. ఇవాళ ఈవినింగ్ నా ఫ్లైట్. టర్కీ ముఖ్యంగా క్యాపిటల్ గా పెట్టుకొని పీస్ టాక్స్ నడిపాం. అందుకే ఈ మధ్య నేను ఎక్కువ US, టర్కీల నుండి వచ్చాను. నాకు ఇక్కడ కేసులు ఉన్నాయని 3 రోజులకు వచ్చాను, 5 రోజులు అయింది. సో ఇక్కడ మోదీ గారు కలుస్తారనే ఉద్దేశంతో నేను వెయిట్ చేశాను. ఆయన కలవనందుకు నేను ఈ రోజు వరకు డెడ్ లైన్ ఇచ్చి నేను ఇవాళ వెళ్తున్నాను. ఏది ఏమైనా ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు. మనకి టెర్రరిస్ట్ అటాక్లు జరిగాయి. పాకిస్తాను క్లియర్ గా వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న టెర్రరిస్టులందరినీ మనకేనా అప్పచెప్పాలి, వాళ్ళైనా వాళ్ళని ఖతం చేయాలి. ఈ ఎక్స్ట్రీమిస్టు టెర్రరిస్టులు శాంతి లేకుండా చేస్తున్నారు.
పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ నాతో చెప్పినప్పుడు జర్దారి, పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షరీఫ్ గారు, ఆయన మిత్రులు ఒకప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు నన్ను హోస్ట్ చేశారు. భుట్టో గారు హోస్ట్ చేశారు, బెనర్జీర్ భుట్టో. అలాగే ముషర్రఫ్ గారు హోస్ట్ చేశారు. నన్ను చాలా గౌరవిస్తారు శాంతి దూతగా. కానీ ఇక్కడ కూడా హై టెన్షన్స్. ఈ లీడర్స్ కి యుద్ధమే కావాలి కానీ శాంతి వద్దు, శాంతే కోరుకోమని దేవుడు అంటున్నాడు. అలాగని మనం టెర్రరిస్ట్ అటాక్ల్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ధం జరగకూడదని నేను రోజు మాట్లాడాను, మీ టీవీలో ప్రకటించాను. నేను ప్రేయర్ చేశాను, నేను పర్సనల్ గా వెళ్ళాను. నేను అమెరికన్ లీడర్స్ ని, టర్కీ లీడర్స్ ని, పాకిస్తాన్ లీడర్స్ ని కలిశాను. అక్కడ పాకిస్తాన్కి రమ్మంటే మోదీ గారు పర్మిషన్ ఇస్తే వెళ్దామని అమిత్ షా గారు, రూపాలా గారు ఇచ్చిన మోదీ గారు నన్ను కలవనందుకు నేను మే 1 పాకిస్తాన్కు వెళ్ళాలి. వెళ్ళకుండా గౌరవంతో నేను తిరిగి మే 1 వాషింగ్టన్ డీసీలో బయలుదేరి ఢిల్లీ వచ్చేసాను, హైదరాబాద్ వచ్చేసాను. ఏది ఏమైనప్పటికీ నేను ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ నిన్న రాత్రి ఇన్వాల్వ్ అయినందుకు ఇప్పుడే నేను వీడియో రిలీజ్ చేశాను, ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాను. అలాగే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు, పాకిస్తానీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ షరీఫ్ గారు. యుద్ధం కొంతమందికే లాభం, శాంతి అందరికీ లాభం. యుద్ధం ద్వారా అమెరికా లాంటి దేశాలు, చైనా లాంటి దేశాలు, రష్యా లాంటి దేశాలు, ఈవెన్ టర్కీ ఈ 2 వారాల్లో 2 సార్లు వెళ్ళాను అక్కడ సమిట్ పెట్టి. ఎందుకంటే మనకి మిసైల్స్ కొడుతుంది టర్కీ మిసైల్స్ ద్వారా, అది మీరు సప్లై చేయకూడదు. ఇండియాతో మంచి సంబంధం ఉండాలన్నా మన గవర్నమెంట్ టర్కీ ప్రెసిడెంట్ ని కలకపోవడం, పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ లాస్ట్ వీక్ వెళ్ళి టర్కీ ప్రెసిడెంట్ ని కలవడం, ఇవన్నీ పాలిటిక్స్ చాలా ఘోరమైనవి. కనుక శాంతి కోరే వాళ్ళే కావాలి ఈ దేశంలో. యుద్ధం కోరిన వాళ్ళు మనకు అనవసరం. యుద్ధం ఆగాలి, శాంతి రావాలని మే 24న జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో నేనుంటున్నాను. అలా నేను శుక్రవారం తిరిగి వస్తున్నాను ఇండియా. పాకిస్తాన్ వెళ్తున్నారా ఇవాళ? నేను రేపు నాకు టర్కీలో సమిట్ ఉంది. వీళ్ళందరూ అన్ని గ్రూపులు కలుస్తున్నారు, అదే ముఖ్యమైన దేశం కనుక నన్ను పాకిస్తాన్ వెళ్ళదని మన నాయకుల్లో కొంతమంది నన్ను డిస్కరేజ్ చేశారు. ప్రపంచం అంతా వెళ్ళమన్నా మన నాయకులు వెళ్ళొద్దని, వారి మీద ఉన్న గౌరవంతో ఈ రోజు వరకు వెళ్ళలేదు. కానీ ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను. రేపు టర్కీలో సమిట్ అయిన తర్వాత మీకు నేను అప్డేట్ చేస్తాను. మే 24 జిమ్ఖానా గ్రౌండ్స్ లో సాయంత్రం 6 గంటలకు శాంతి సభ ప్రేయర్ మీటింగ్ పెడుతున్నాం. 200 దేశాల్లో ఉన్న చర్చెస్, టెంపుల్స్, మాస్క్స్, ఇప్పుడు వరకు 120 మంది కోఆర్డినేటర్లు మా అమీర్పేట ఆఫీస్కి వచ్చారు. వాళ్ళందరూ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. శాంతి కొరకు అందరూ ప్రార్థించండి. కొంతమంది మూర్ఖులు, తెలివి తక్కువలు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటున్నారు. రాజకీయ నాయకులు యుద్ధాన్ని కోరుకుంటున్నారు. అభివృద్ధి చేయలేక, అప్పులు తీర్చలేక, డబ్బు తేలేక, కంపెనీలు తేలేక, ప్రత్యేక హోదాలు ఇవ్వలేక, ఎకానమీని బాగు చేయలేక, హిందూ ముస్లిం, హిందూ క్రిస్టియన్ మధ్య యుద్ధాలు పెడుతున్నారు. అలాంటి నాయకుల్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. శాంతి కోరుకునే నాయకులే రాష్ట్రంలో, దేశంలో రావాలని నేను మోదీ గారితో మాట్లాడా, అమిత్ షా గారితో మాట్లాడా, రూపాలా గారితో మాట్లాడా. నేను టీవీలో మాట్లాడుతున్నాను, పర్సనల్ గా మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు కాల్ చేయకముందే మీకు వీడియో పెట్టాను చూడండి. ముఖ్యంగా నిన్నటి వరకు ట్రంప్ ఇన్వాల్వ్ అవని అన్నాడు. ఒక మూర్ఖంగా బిహేవ్ చేసిన ఆయన ఇన్వాల్వ్ అయినందుకు కూడా క్షమించి థ్యాంక్స్ చెప్పాను. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ కేఏ పాల్ గారు. థ్యాంక్ యూ. కేఏ పాల్ గారు కూడా మధ్యవర్తిత్వం వహించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆయన ట్రంప్తో మాట్లాడాను, అండ్ దెన్
మోడీ గారితో కూడా మాట్లాడాను అంటున్నారు. సో పాకిస్తాన్ వెళ్తానని మొన్న కేఏ పాల్ గారు కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మనతో పాటు ఎక్స్ కల్నల్ వివి రావు గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. వివి రావు గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. ఎట్లా ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ అనేది మనందరికీ కూడా రియల్లీ ఒక ప్రాగ్మాటిక్ ఈవెంట్. కానీ సార్ ఒక నిమిషం సార్, రావు గారు చిన్న ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. రావు గారు చిన్న ఆడియో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. మళ్ళీ మా వాళ్ళు మీకు కాల్ చేస్తారు. ఒక్కసారి మనం యుద్ధం ముగిసింది, ఎస్ మనందరం హ్యాపీగా స్వీట్లు పంచుకోవాల్సిన సందర్భం. అదే క్రమంలో చనిపోయిన మన వాళ్ళ ఆత్మకి శాంతి కలగాలని ప్రార్థనలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎస్ ఒక పక్క యుద్ధం ఆగింది, ఆగాలని కోరుకోవాలి. ఎందుకంటే యుద్ధం అంటూ కంటిన్యూ అయితే ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బతింటుంది. మన భారతదేశం ఒక 20-30 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంత కష్టపడి ఈరోజు మనం జీడిపిలో ముందున్నాం, ప్రపంచ ర్యాంకింగ్లో ముందున్నాం, అన్ని విషయాల్లో మనం ముందున్నాం, టెక్నాలజీలో ముందున్నాం. యుద్ధం అంటూ జరిగితే యుద్ధం కావాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. అదొక సరదా. ఇక్కడ సరదాలు పనికిరావు. 2 దేశాల మధ్య యుద్ధం జరిగింది అంటే 2 దేశాలు ఒక 20-30 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్టే. అది ఆర్థికంగా కావచ్చు, డెవలప్మెంట్లో కావచ్చు, టెక్నికల్గా కావచ్చు, నాశనమే ఉంటుంది. యుద్ధం అంటే నాశనం, యుద్ధం అంటే శవాలు, యుద్ధం అంటే నాశనం, యుద్ధం అంటే శవాలు మాత్రమే. అందువల్ల మీరు కోరుకున్నట్టుగా యుద్ధం జరగదు. ఇవాళ ఒక మంచి పరిణామం, పెద్దన్నయ్య ట్రంప్ జోక్యం తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకోవటం, ఇమ్మీడియట్గా యుద్ధం ఆగిపోవటం. ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తుంది. సో 5 గంటల తర్వాత నుంచి ఇక కాల్పులు ఉండవు. రేపటి నుంచి ఎలాంటి డ్రోన్లు ఎగరేయరు, ఎలాంటి మిసైళ్ళు ఎగరవు, ఎవరి ఇళ్ల మీద కూడా మిసైళ్ళు పడవు, ఎవరి ప్రాణాలు కూడా పోవు. బోర్డర్ దగ్గర మన సైనికులు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. అందరూ కూడా కొద్దిగా ఫ్రీ అవ్వచ్చు. కాల్పుల విరమణకి పాకిస్తాన్ ఒప్పుకుంది, కాల్పుల విరమణకి భారతదేశం ఒప్పుకుంది. అయితే ఉగ్రవాదులు ఒప్పుకున్నారా లేదా, ఇది కీ పాయింట్. ఇక్కడ మనకి పాకిస్తాన్ యుద్ధం కోరుకోలేదు, భారతదేశం యుద్ధం కోరుకోలేదు, ఉగ్రవాదుల వల్ల యుద్ధం వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఒప్పంద పత్రాల మీద పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షహబాజ్ షరీఫ్ చేస్తాడు, భారతదేశం తరఫున నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తారు, బాగానే ఉంది. కానీ అసలు మొత్తం కంపంతా చేసింది, మన ప్రాణాలు తీసింది ఉగ్రవాదులు. ఆ ఉగ్రవాదం ఒక అంగీకరించాలి కదా. ఇక్కడ ఈ కాల్పులు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నారు, ఎందుకు 2 దేశాల మధ్య అన్డిక్లేర్డ్ యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది? ఉగ్రవాదుల వల్ల. ఉగ్రవాదులు వచ్చి పెహల్గామ్లో 26 మంది మన వాళ్ళని పొట్టను పెట్టుకోవటం వల్ల ఈ విధంగా మనం వెళ్ళి ఉగ్రస్థావరాల మీద కొట్టాల్సి వచ్చింది. సో మరి ఉగ్రవాదులు ఏం చేయబోతున్నారు? ఉగ్రవాదుల చేతుల్లో కీలుబొమ్మ పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి షహబాజ్ షరీఫ్, ఉగ్రవాదుల చేతుల్లో కీలుబొమ్మ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అధ్యక్షుడు మునీర్. సో ఉగ్రవాదులు ఏది చెప్తే అది వాళ్ళు చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఈ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అనేది ఉగ్రవాదులకు తెలిసి జరిగిందా లేకపోతే తెలియకుండా జరిగిందా? ట్రంప్ మధ్యవర్తిత్వం వహించిన సందర్భంలో ఉగ్రవాదుల నుంచి ఏమని సమాధానం చెప్పించారు? ఇది కీలకం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అదొక క్లారిటీ కావాలి. ఉగ్రవాదాన్ని అంతం చేయాలనేది ప్రపంచ దేశాల లక్ష్యం. అది అమెరికా లక్ష్యం కావచ్చు, కెనడా లక్ష్యం కావచ్చు, లేకపోతే రష్యా లక్ష్యం కావచ్చు, భారతదేశ లక్ష్యం కావచ్చు. ఉగ్రవాద అంతమే అన్ని దేశాలు కోరుకుంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఉగ్రవాదులు చేసిన ఒక నీచమైన పని వల్ల 2 దేశాలు కొట్టుకునే పరిస్థితికి వచ్చాయి. 2 దేశాల మధ్య యుద్ధం మొదలైంది. మరి ఆ ఉగ్రవాదాన్ని ఏం చేయబోతోంది పాకిస్తాన్? ఎందుకంటే ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నది పాకిస్తాన్, ఉగ్రవాదుల చేతిలో కీలుబొమ్మగా మారింది పాకిస్తాన్. అలాంటి పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు ఉగ్రవాదులు ఏం చేయబోతోంది? ఉగ్రవాదుల నుంచి ఏ కమిట్మెంట్ తీసుకోబోతోంది? ఏ కమిట్మెంట్ మీద భారత నరేంద్ర మోడీ అంగీకరించారు? ఏ కమిట్మెంట్ మీద అజిత్ దోవల్ అంగీకరించారు? ఏ కమిట్మెంట్ మీద జయశంకర్ అంగీకరించారు? ఏంటి అనేది మనకు క్లారిటీ కావాల్సి ఉంటుంది. ఎస్, వివి రావు గారు జాయిన్ అవుతున్నారు మనతో పాటు, ఎక్స్ కల్నల్. నమస్తే సార్. నమస్కారం. ఇది ఇట్స్ ఏ హ్యాపీ మూమెంట్ అంతేనండి? అవునండి, హ్యాపీ మూమెంట్. కానీ చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సింది. ఎందుకంటే మన మిస్రీ గారు క్లారిఫై చేసినట్టుగా వైల్ వీఆర్ అగ్రీయింగ్ ఫర్ ఎ సీజ్ ఫైర్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ DGMO అండ్ మీడియేషన్ ఎఫర్ట్స్ బై అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్. అవునండి. ఆయన ఏమన్నారంటే టెర్రరిజాన్ని మాత్రం వదిలేది లేదు. అవునండి, అది క్లారిఫికేషన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ISI ఈ 2 ఆర్గనైజేషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. నిజంగా కావాలంటే పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి 2 గంటలు కూడా పట్టదు ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి, టెర్రరిజం కంట్రోల్ చేయడానికి. ఆ ట్యాప్ ఆఫ్ చేసేంత వరకు మనం చాలా జాగ్రత్తతో ఉండాలని. తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని కొంచెం టైం పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ రివైవ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది నమ్మొచ్చా అండి? కాదండి, పాకిస్తాన్ ఈ విధంగా అంగీకరించింది అంటే నమ్మొచ్చా? ఇక్కడ మీరన్న పాయింటే, భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి మిస్రీ అన్న మాటలు ఏంటంటే పాకిస్తాన్ చేసుకున్న రిక్వెస్ట్ మేరకు, అప్పీలు మేరకు మేము ఒప్పుకున్నాం అన్న మాటే అంటూ ఉన్నారు.
సో ఇక్కడ మరి పాకిస్తాన్ని నమ్మచ్చా? మీరు అన్నట్టు మళ్ళీ దొంగ దెబ్బతీయకూడదన్న గ్యారంటీ ఏమైనా ఉందా? చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ జనరల్ అసీం మునీర్ ఉన్నంత వరకు, తర్వాత ఐఎస్ఐ డీజీ ప్రస్తుతం అసీం వక్రం ఉన్నంత వరకు మనం వాళ్ళని నమ్మే ప్రసక్తి లేదండి. ఓకే, చాలా జాగ్రత్తతో ఉండాలి. వాళ్ళకి తెలిసి వచ్చింది మన సత్తా ఏంటో. బహుశా వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు, చేంజ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం దీని తర్వాత తీవ్ర పరిశ్రమలు వాళ్ళు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ కంప్లీట్ భారతదేశం అంతా ఇదే దాటి మీద ఉంది, ఇది ఒకే తాడు మీద ఉంది. ఈసారి మాత్రం నెక్స్ట్ టైం మాత్రం ఈ సీజ్ ఫైర్ మాత్రం ఏమాత్రం ఉల్లంఘనమైనా చాలా తీవ్రంగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పండి. అంటే అట్లాగే సార్, ఇక్కడ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ డైరెక్ట్ అటాక్ మనమే చేయలే, మనం పాకిస్తాన్ మీద చేయలే. మధ్యలో చేసిందంతా పాకిస్తాన్ పెంచి పోషించిన ఉగ్రవాదులు మన పర్యాటకుల మీద దాడి చేయడంతో, మన వాళ్ళని 26 మందిని కాల్చి చంపడంతో ఈ గొడవ అంతా మొదలైంది, ఈ యుద్ధం మొదలైంది. సో ఇక్కడ 2 దేశాల ప్రధానులు సంతకాలు పెడతారు, 2 దేశాల ఆర్మీ అధ్యక్షులు సంతకాలు పెడతారు, 2 దేశాల భద్రతా సలహాదారులు సంతకాలు పెడతారు, బాగానే ఉంది. కానీ అసలైన వాళ్ళు ఉగ్రవాద అంతానికి పాకిస్తాన్ పెంచి పోషిస్తున్న ఆ ఉగ్రవాదులకి ఏం సమాధానం చెప్పారు, వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారా అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కదా. వాళ్ళు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళని లేపేయాలి అసలు పూర్తిగా చెప్పాలంటే. సో మరి పాకిస్తాన్ ఏం చేసి, అంటే వాళ్ళ చేతుల్లో కీలుబొమ్మ కదా పాకిస్తాన్. వాళ్ళ చేతుల్లో పాకిస్తాన్ కీలుబొమ్మ కాదండి, వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఫ్రంట్. పాకిస్తాన్ వాళ్ళ ద్వారా పనులు తన డర్టీ వర్క్స్ అన్ని చేయించుకుంటుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం 100% క్లారిటీ తోటి ఉండాలండి. ఇందాక మీరు అన్న దాంట్లోనే కొంచెం అసెస్మెంట్లో 2 భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏమంటున్నామంటే ఈ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏవో ఆర్గనైజేషన్స్ చేసినాయి అంటున్నాం. ఆర్గనైజేషన్ చేయట్లేదండి, ఆర్గనైజేషన్ చేత చేయించబడ్డాయి. అది మనం క్లారిటీ తోటి ఉండాలండి. 100% పాకిస్తాన్ ఆర్మీ, పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ, తర్వాత జనరల్ చీఫ్ అసీం మునీర్ స్టేట్మెంట్ ఏప్రిల్ 17th ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి. అవును, వాళ్ళు కాశ్మీర్ని వదులుకునేంత వరకు మనం, అంటే కాశ్మీర్ ప్రసక్తి మేము వదిలేస్తున్నాం అనేంత వరకు ఇది వదిలే ప్రసక్తి లేదండి. అది క్లారిటీ తోటి ఉండాలండి మనం. అంటే ఇవాళ ఇప్పుడు ట్రంప్ జోక్యంతో ఆగిందా ఇది, లేకపోతే పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, ఎక్కడ కూడా ట్రంప్ పేరు మెన్షన్ చేయాల ఆయన స్టేట్మెంట్లో. పాకిస్తాన్ డైరెక్టర్స్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ DGMO నుంచి ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3:35 భారత DGMOకి ఫోన్ చేశారు. భారత ప్రామాణిక సమయం ప్రకారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి భూమిపై, గాల్లో మరియు సముద్రంలో అన్ని రకాల కాల్పులు మరియు సైనిక చర్యలని ఇరుపక్షాలు నిలిపివేయాలని వారి మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ట్రంప్ ఏమంటారు, నేను సుదీర్ఘంగా 2 ప్రభుత్వాల అధినేతలతోనూ మాట్లాడారు, అధికారులతో నేను డిస్కస్ చేసిన తర్వాతే ఇరు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకున్నాయని. ఇక్కడ ఇందులో ఏది వాస్తవం అన్నట్టు, ట్రంప్ చేసిన అప్పీల్ రిక్వెస్ట్తో ఇది ఆగింది అనుకోవాలా, లేకపోతే పాకిస్తాన్ చేసుకున్న రిక్వెస్ట్తోనా? ట్రంప్ గారిది డిప్లొమాటిక్ ఒబ్లిక్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ అనుకోవాలండి. వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ ఉన్నాయి, దేర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఈరోజు 10 గంటలకి వాళ్ళ కమిటీ మీటింగ్ అయింది, న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ తోటి ఏది డీల్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళకే అర్థమై ఉంటుంది. వెంటనే అమెరికా స్టెప్ ఇన్ అయ్యి నేను అనుకోవడం చాలా కంట్రోల్ చేసింది. సో దానివల్లే వాళ్ళ DGMO ఈరోజు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. మొన్న రాత్రి ఎప్పుడో అజిత్ డోవల్ గారు కూడా వాళ్ళ NSA తోటి మాట్లాడినట్టు మీడియా రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి. అప్పుడు ఎందుకు వంగలేదండి? ఇప్పుడు వంగారంటే వాళ్ళకి పరిస్థితి అర్థమైంది. ఈ రోజుని కనుక కంటిన్యూ చేస్తే కన్వెన్షనల్ వార్ వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ గెలిచే పరిస్థితి లేదు. అక్కడ పొలిటికల్ సెటప్ కూడా మారుతుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్మీ చీఫ్ మారుతాడు. అందువల్ల ఆ భయం వల్లే వాళ్ళు అగ్రీ చేశారు ట్రంప్ గారి ప్రపోజల్ అగ్రీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూషన్ DGMO హాట్ లైన్ ఒకటి ఉంటుందండి. ఆ DGMO హాట్ లైన్లో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసినట్టున్నారు. సో మన వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కన్స్ట్రెంట్ వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు వరకు రిస్ట్రెంట్ కేవలం టెర్రరిజం మీద చేసాం, పాకిస్తాన్ మీద కానీ, పాకిస్తాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, పాకిస్తాన్ ఆర్మీ మీద కూడా చేయలేదు. లోకల్గా లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మీద ఫైరింగ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతున్నాయి. అది ఒకళ్ళు చేస్తే ఇంకోళ్ళు చేయడం తప్పు. ఒక్క నిమిషం మన ఆర్మీకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు మాట్లాడుతున్నారు ఢిల్లీ నుంచి, ఒకసారి అది లైవ్ చూద్దాం. पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था
विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering
to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force. We remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. चलिए पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में हैं उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं।